You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. See you working, even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see you working, even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can feel it, it's working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 제가 콜링 받은 지가 2016년도 조슈아 목사님 내한하기 일주일 전에 콜링 받았습니다. 그리고 조슈아 목사님 집회에 참여했습니다. 거기서 나는 현대에도 예수님과 같은 사역이 일어나고 있다는 것을 직접 목격하였습니다. 조시아 목사님이 웬일인지 집회 내내 하신 말씀은 우리는 무료 사역한다, 헌금을 받지 않는다 했고요. 그 집회 장소에서 헌금함이 없이 택배 봉투함을 헌금함 대신 돌렸습니다. 그래서 내가 10,000원 정도 주머니에 있던 돈을 헌금했던 것 같아요. 그랬더니 나중에 알고 봤더니 왜 자꾸 목사님은 통역을 통해서 나는 무료 사역한다, 내가 한국 집회를 위해서 50% 후원했다, 헌금을 걷지 않는다 했는데 이 말과 행동이 일치되지가 않았지 않습니까? 알고 봤더니 한국 집회 관련자들이 임의로 헌금을 거둔 것이었습니다. 그것이 이제 논란이 되었죠. 그거 말고도 목회자들에게 수십만 원의 참가비를 별도로 받은 것으로 확인이 되었고, 조시아 목사님은 그 장소에 나타나지 않았다고 해서 많은 원망을 들으셨습니다. 예수님께서 나에게도 무료 사역을 해야 한다고 말씀하셨어요. 물론 나는 이 사도로 콜링이지만은 아직은 사도는 아닙니다. 더 많은 검증이 앞으로 있어야 되겠고, 그 이전에는 능력이 와야 되겠습니다. 나는 사도는 표적과 기적이 충만한 성령의 능력이 부어져야 된다고 생각해요. 그리고 내가 종교인으로서도 조시아 목사님을 봤을 적에 큰 충격을 받았습니다. 그리고 지금까지도 내 마음이 왔다 갔다 확신이 없을 때 그 장소에 그 기적을 내 눈으로 목격한 것을 보면서 다시 한번 확신을 하게 되었습니다. 그런 경우가 많았어요. 지난 6년 동안. 그런데 불신자들은 어떻겠습니까? 내가 느낀 이 불안과 불안전한 그것에서 신뢰를 주기 위한 하나의 방편으로 표적과 기적은 반드시 동반되어야 됩니다. 나와 같은 신자의 수십 배, 어쩌면 100배 정도 그것이 요구될 것이라고 나는 생각돼요.
어쩌면 이 웨이메이커는 나와 우리와 같은 마지막 사명자들을 위해서 하나님이 확증으로 주신 찬양 같습니다. 가끔 꿈을 꾸면 웨이메이커 찬양 소리가 네, 우리 같은 동지들이 같이 웨이메이커를 네, 어떤 내가 꿈을 꾼 얘기를 하자면 봉고차에 우리가 여성이 7명인지 뭐 탔는데 같이 웨이메이커를 타면서 이동을 했어요. 꿈을 깨고 나서 생각해 보니까 한국의 여사도들이다 이런 생각이 확신이 들었습니다. 예. 우리는 모두 연결돼 있어요. 같이 연결돼 있습니다. 그리고 꿈을 통해서 또 환상을 통해서 알 수 없는 이 영역에서 우리는 같이 만나본 적 있고 훈련 받아봤고 네, 그렇게 생각되어집니다. 네, 실험실 네, 너무 재밌어요. 영의 세계는 너무 재밌습니다. 네. 나보다 말을 엄청 거치게 하는 꿈속에서 그 사도도 내가 만나봤는데 기분이 엄청 나빴습니다. 네. 말투가 그것도 모르냐? 그것밖에 못하냐? 뭐 이런 식으로 가끔씩 초반부에 예수님께서 내가 쓰는 언어를 쓰면서 대화를 시도했을 때 나 진짜 엄청 기분이 나빴는데요. 그때 깨달았어요. 내가 말을 기분 나쁘게 한다는 거. 그때 깨달았습니다. 예, 고쳐야 되겠다. 하나님이 진짜 싫어하는구나. 싫어하겠구나. 그리고 우리 남편하고 아들이 가장 피해자구나. 진짜 실제로 성경 말씀에 주의 말씀이 내 두 귀를 울리리라 이렇게 말씀하셨습니다. 여기가 우리 아들 방입니다. 그런데 내가 우리 아들이 이 사고를 친 적이 있어요. 침대에 누워 있어서 내가 와봤더니 뾰족한 핀셋 끝에가 뾰족한 핀셋이 있는 겁니다. 엄마의 촉이 있잖아요. 얘가 뭐 위험한 짓거리를 했다는 것이 감지가 되었습니다. 이게 왜 여기 했니? 이걸로 너는 뭘 했니? 그랬더니 우리 아들이 하는 말이 그걸로 그 뾰족한 핀셋으로 귀를 쑤셨다는 거야. 깜짝 놀랐습니다. 내가 소리 질렀어요. 미쳤니? 응? 너 고막 터지려고 미쳤니? 하면서 소리를 꽥 질렀어요. 그런데 그 순간 내 입에서 나온 소리가 내 두 귀를 울렸습니다. 정신 번쩍 났어요. 얼마나 기분 나쁘든지 그 소리가 얼마나 불쾌하든지 재수가 없든지 내 입에서 나온 소리가 내 귀를 울리는데 그 소리는 소리가 커서 기분 나쁘기보다는 어떤 큰 느낌을 줬어요. 깜짝 놀랐어요. 소리도 컸지만 내 목소리가 컸다는 게 아닙니다. 내 귀에 와서 닿는 그 소리가 엄청 컸고 마치 이제 제3자 입장에서 내 귀를 울려버렸어요. 나는 그래서 우리 아들이 한 행동보다 그 특별한 내 두 귀가 울려버리는 그런 현상에 놀래가지고 뒷걸음쳐서 도망 나왔습니다. 이 방에서. 그 다음에 내가 어떻게 했겠어요? 우리 아들에게 사과했습니다. 내가 다시는 그런 엄마가 되지 않겠다고 다짐했습니다. 이 사람이 변한다는 것은
성령과 반드시 개통돼야 됩니다. 성령과 개통되지 않으면, 하나님이 알려주지 않으면 되지가 않아요. 자기의 노력으로 되는 것이 아닙니다. 오늘 내가 웨이메이커를 완벽하게 불렀으면 좋겠지만, 이 버전마다 다르고 약간씩 달라요. 이번에 나의 돈 시추어킹, 이번에 나의 돈 페리추어킹. 리랜드는 이렇게 하고, W 바네사는 조금 전에 내가 불렀던 게 바네사 버전인데, Even when I can see you again, Even when I can feel you again 이렇게 하군요. 또 어떤 버전에서는 Even when I don't see you again, Even when I can feel you again. 마이클 더블 스미스가 이렇게 부르던가. 네, 그 부분이 가장 달라요. 내가 외국인들의 외국어의 깊은 뜻을 내가 어떻게 알겠어요. 네. 그러나 리랜드가 내가 봤을 때는 배려심이 깊다. 통일돼서 Even when I don't see you again. 그 리랜드가 가장 배려심이 깊게 가사를 하는 것 같아요. 오늘 여기서 마치겠습니다. 여러분, 변한다는 것은 잘못 알고 있는 목사들이 너무 많아요. 내 기질과 개성이 변하는 게 아닙니다. 그것은 중요해요. 기질은 개성이 한 가지입니다. 그것은 기질, 개성에는 하나님의 고유 번화와도 같은 고유하게 우리에게 주신 사명이 있어요. 그것이 바로 기질과 개성입니다. 그것이 변하는 게 아니에요. 그래서 그것을 통해서 예수님이 나타나는, 펼쳐지는 것입니다. 주님의 뜻을 알려주는 거예요. 복수하시는 하나님 동의하십니까? 지옥을 만드신 하나님, 사랑의 하나님 동의하십니까? 다양한 색채로 7가지 칼라라고 표현하기도 합니다. 7영, 성령을 7영이라고 성경에도 나와 있잖아요. 뻘주노초 파남보는 개성이에요. 달라요. 사랑의 하나님, 복수하시는 하나님 달라요. 심판하시는 하나님. 어쩔 때는 사랑하신다고 해서 좋은 하나님, 복수하신다고 해서 나쁜 하나님이라고 할 수 있습니까? 그렇지 않습니다. 우리가 이제 어린아이일 때는 어린아이를 하지만 장성에서는 어린아이의 일을 버려야 합니다. 마치겠습니다.